नमस्कार श्रोता बंधु प्रतिष्ठा दिवस उपलक्षे शुणु स्वतंत्र कार्यक्रम आकाशवाणी ब्रह्मपुर कहानी को आपण निकटरे उपस्थापन करुछु मु वंदना मु पुष्पिता एवं मु गायत्री। हेलो किए कहते नमस्कार आज्ञा जानी पारे मु किए ओ एटा एटा तो आकाशवाणी रो सिग्नेचर ट्यून हाँ ठीक चिन्हले शब्दर ए तरंग आपण कर्ण मध्य दे मस्तिष्क रे पहुँचला मात्रे मानस पटल रे उंकी मारे गोटे ना आकाशवाणी मु आकाशवाणी माने आपण प्रिय आकाशवाणी ब्रह्मपुर कहूची। आज मोर जन्मदिन मो श्रोता मानक सहित मो संपर्कर 28 वर्ष पूर्ति उपलक्षे मु आज आसी आपण मानक पाखकु आपण मानक सहित मन खोली दुई पद कथा हेबा पई मु चाहूची आपण मानकु मो विषय रे किछि जणा अजणा कथा कहिबे आपण माने सुनिबे तो। ओ ताले आज आपणकर जन्मदिन तेबे आपणकु आम तरफरु मध्य जन्मदिन उपलक्षे अनेक अनेक शुभेच्छा। आज तुम जन्मदिन आज तुम जन्मदिन तुमको अभिनंदन आज तुम जन्मदिन तुमको ब्रह्मपुर मान्यवर विधायक विक्रम पंडा कहती ब्रह्मपुरवासी तथा गंजाम जिला समस्त को हार्दिक अभिनंदन अवसर ज्ञापन सहित आपंकर उत्तरोत्तर उन्नति प्रभु जगन्नाथ आप शक्ति दिंतु एवं आहरी भल भाव आहरी अधिक भाव आप लोक पाखे पहुंचु और लोक आपंकर जो चैनल उपभोग करूँ से कथा ही आशा कर। नमस्कार मु गोविंद चक्रपाणी ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय कुल एटा बहुत खुशी विषय जे आकाशवाणी ब्रह्मपुर केन्द्र एस्टाब्लिश होगा पर बहुत किसी लोकों बहुत सुविधादायक काम कर एंटरटेनमेंट इनफॉरमेशन प्लस एजुकेशन खास करी कोविड समय आम देखिलु तार रीचटा केते एवं लोक केते सुविधा पाउचंती थ्रू आकाशवाणी प्रोग्राम्स ब्रह्मपुर आकाशवाणी इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया इट इज बीन रेटेड एज द प्रोग्राम्स आर वेरी इनोवेटिव वेरी यूजफुल बहुत बहुत शुभेच्छा जनाऊँगी आपण मन यार पेनिट्रेशन आहरी बेसी हो आपणकर युववाणी एवं अन्य बहुत किसी जो प्रोग्राम अच्छी खास प्रोग्राम सेटा यूथ मान को बहुत एनकरेज भी करे आम चाहूँ आमर पिला माने भी सेठी किसी एक्सपीरियंस एवं चाकरी पाते। अभिनंदन 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 मु हिजड़ीकाटू वरिष्ठ नागरिक निर्मल मिश्र कहूँ ब्रह्मपुर आकाशवाणी केन्द्र को शुभेच्छा सिक्त अभिनंदन जनाऊँगी। दीर्घ 28 वर्षर निष्ठापर जनसेवा और सफलता अर्जन पर आज ब्रह्मपुर आकाशवाणी केन्द्र 38 वर्ष पदार्पण करने अत्यंत गौरवर कथा। यही केन्द्र प्रथम प्रसारण ठारू ए जावत जड़े नियमित श्रोता भाव और विभिन्न कार्यक्रम सामूहिक अंशग्रहण कर आसुवर निजक मु गौरवान्वित मन करुच्ची।
शिशु युवगोष्ठी महिला समेत शिक्षा साहित्य कला संस्कृति श्रेणी प्रति बयसर जनसाधारण मनोरंजन पाई उद्दिष्ट समस्त कार्यक्रम जो घरे घरे आदरणीय एभली ब्रह्मपुर आम आकाशवाणी केन्द्र जनमानस अधिक अधिक मनोरंजक और सब दिगरू प्रेरणादायक हो आगे चली था बोली श्री जगन्नाथ निकट में प्रार्थना। ये अवसर में आकाशवाणी सह संपृक्त समस्त कार्यकर्ता प्रयोजक प्रसारक उद्घोषक मानक धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची। मानस संतान तुम्हें रेडियो मार्कोनी मानस संतान तुम्हें रेडियो बाजिबा तुम्हारा धर्म शुणिबा पाई कि शब्दर मूर्छना कान डेरी सदा करिथाउ नाना कर्म कान डेरी सदा करिथाउ नाना कर्म बिलरे बाड़ीरे दोकाने गाड़ीरे बिलरे बाड़ीरे दोकाने गाड़ीरे सबुठी तुमरी विद्यमान नीति शिक्षा ठारू चाषी विद्या जाए जेते शुणिले भी खोजे मन जेते शुणिले भी खोजे मन जुब ठारू बुढ़ा सभी पाई रही विभिन्न कार्यक्रम जुब ठारू बुढ़ा सभी पाई रही विभिन्न कार्यक्रम सचेतनतार बारता देबारे स्वास्थ्य कृषिर विकास लगी तुम्हें सबुबले विद्यमान तुम्हें सबुबले विद्यमान रेडियो नाम सर्वस्थान सौखिनिया हाथे चमकिबा निमंते तुमको मो सम्मान निमंते तुमको मो सम्मान आकाशवाणी नाम को बहिण काया विस्तारित मोबाइल जुगे एफएम नामे जान समस्ते शुणती पुणी आदरती कमिनी तुमर आदर सम्मान बढ़ुची बढ़िब 100 गुण बढ़ुची बढ़िब 100 गुण रेडियो है तुम्हें धन्य धन्य रेडियो है तुम्हें धन्य धन्य। नमस्कार मो रत्नाकर सिंह आपण मानक शुभेच्छा। निश्चित भाव में आकाशवाणी ब्रह्मपुर जाके 1 अप्रैल 1993 मसीह प्रतिष्ठा ही वर्तमान पर्यंत ओडिया श्रोता मान निकट में खूब आदृत हो पारी विभिन्न वर्ग श्रोता मान जो कार्यक्रम से जारी करमती सकाल आम अनुचिंता शुणु दिन तमाम व्यस्त बड़ जीवन भितर से बेला सब चिंता टी शुणु और विभिन्न गोष्ठी जमी किसी कथा किसी गीत भी आम शुणु खूब भल लगे से कार्यक्रम महिला मान विशेष कार्यक्रम प्रसारित हुए महिला महल हो एवं कुनि कुनि छुआ मान जो शिशुराइज कार्यक्रम परिवेशित हो श्रोता मान द्वारा खूब आदृत हो पारी से 100.6 FM आमको विभिन्न कार्यक्रम सब समय पाखापाखि 24 घंटार मनोरंजन कार्यक्रम आमको जोगी आशा करूँ जे मीठा मीठा शब्द आकाशवाणी ब्रह्मपुर आम समस्त को बांधि रखू खूब दिन पर्यंत और तार गुणवत्ता कौन प्रकार परिवर्तन न हो जुगव्यापी से तार महक को आम समस्त निकट में परिगणित कर विशेष भाव व्यक्तिगत भाव मुझे कहबी जो भाई कार्यक्रम में निजक स्थान पाई मुझे बेस गर्वित मन करे एवं आशा करे समस्त ओडिया श्रोता निकट में से तार चिरस्थायी पर्यंत निजर गुणवत्ता एवं निजर दक्षता को सामिल कर रखिपार जुग जुग व्यापी। आकाशवाणी श्रोतांक मननी किणी आकाशवाणी श्रोतांक मननी किणी कला संस्कृतिर उन्नति पथरे आकाशवाणी सूचना और मूर्छनार मौड़मणि से जे आकाशवाणी आकाशवाणी श्रोतांक मननी किणी सकाळर अनुचिंता सत्य मार्गरे भागवत शुणिबारे भक्ति मनरे चाषी भाईंकर प्रिय कार्यक्रम किसान वाणी प्रचार करे सदा ब्रह्मपुर आकाश
रेडियो कार्यक्रम ଯୁବବାଣୀ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲୁ ସଦା ଆକାଶବାଣୀ ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର କେନ୍ଦ୍ର ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର କେନ୍ଦ୍ର ଆକାଶବାଣୀ। ଏଥର ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ହଁ, ଶୁଣେଇବି ଯେ ଦୀର୍ଘ 28 ବର୍ଷର ସବୁ କାହାଣୀ ତ ଶୁଣେଇ ପାରିବିନି। ସୀମିତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ସୂଚନା ଦେବି। ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, କହି ଚାଲନ୍ତୁ। ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କର ଆଶା, ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅବସାନ ଘଟାଇ 1993 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ପାଦ ଥାପିଲି। ସେତେବେଳର ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କାମାକ୍ଷା ପ୍ରସାଦ ସିଂଦେବ ମୋର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମୋର ଯାତ୍ରା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନଥିଲି। ମୋର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଥିଲେ ମୋର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଥିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ। ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମୋର ପରିବାର, ମାନେ ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପରିବାର। ଶ୍ରୋତା, ବକ୍ତା, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ହେଲା ସେମାନେ ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିର କାହାଣୀ ହେଉଛି ଆମର କାହାଣୀ, ମାନେ ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରର କାହାଣୀ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ହେଲା? ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କଲ? ହଁ, ଶୁଣ। ପ୍ରଭାତର ସୁନେଲି କିରଣ ଏଇ ଧରା ବୁକୁକୁ ଛୁଉଁ ଛୁଉଁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ବାତାବରଣକୁ ପବିତ୍ରତାର ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଭରି ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୁଭ ମନାସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କୁସୁମାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ମୁଁ ଶୁଣାଏ ଭକ୍ତି ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଙ୍ଗୀତାଞ୍ଜଳି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରେ ଅନୁଚିନ୍ତା।
मन्मना भव मदभक्तो मद्यासी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तवीवमात्मानं मत्परायणः। श्रीमद् भगवत गीतारे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते तुम मन मो उपर स्थिर कर, मते भक्ति कर, मते पूजा कर, अर्चना कर, एहीपरि मो सहित तुमको जड़ाई दियो आ मो उपर संपूर्ण निर्भरशील हो सारा पर तुमे मो निकट को आसीब। ସମୟର ଏଇ ଧାରାକୁ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ ମଜେଇ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଶୁଣାଏ ବେତାର ଧାରାବାହିକ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं भयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। କେତେବେଳେ ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତ କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଶୁଣାଇ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପୁରାତନ ଓ ନୂତନ ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଶୁଣାଇ ଆପଣଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରେ। ଆଉ ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ହିନ୍ଦୀ କଥା ଚିତ୍ର ଗୀତର ସମୟ ଆସିଯାଏ। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। हमें हर घड़ी आरज़ू है तुम्हारी, हमें हर घड़ी आरज़ू है तुम्हारी, होती है कैसी सनम बेकरारी, मिलेंगे जो तुमको तो, मिलेंगे जो तुमको तो बताएंगे हम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। ଓ ଗୀତକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆମ ମନକୁ ସତେଜ ରଖିବାରେ ଗୀତ ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବା ମନକୁ ଟିକେ ହାଲକା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣାଏ ବିବିଧ ଭାରତୀ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। आज पिटारा में हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हम उड़ीसा से बोल रहे हैं। क्या नाम है? कृष्णा पांडे। बताइए जी, उड़ीसा के किस शहर से बोल रहे हैं? मुरमाल
मगर लेडीज की आवाज में जी 16 बरस की वाली उम्र है को सलाम। हाँ तो चलिए फिर आप प्यारा सा गाना सुन ली इसी बात पर जिसकी फरमाइश आपने की है। ସାରା ଦିନର କଥା ତ କହିଲ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି କ'ଣ କର? ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମ୍ପରା, କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇ ଆସେ ନାଟ୍ୟଧାରା। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଭାରତ ଲୀଳା, ରାମଲୀଳା, କୃଷ୍ଣଲୀଳା, ରାଧାପ୍ରେମ ଲୀଳା, ରାମ ନାଟକ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣନ୍ତି। ସହିତ ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ, ଢଣକୁଲା, ଘୁଡୁକି, ଘୁମୁରା ଗୀତ, ଖଞ୍ଜଣି ଭଜନ, ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦ୍ୟ, ସଖୀ ନାଚ ଗୀତ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଉଷା କୋଠି ଶୁଣାଇ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆମୋଦିତ କରେ। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बुझल ना भाई? आज अच्छा भागवत आरंभ करवा नंदोत्सव। अच्छा एथिपाई तो नवाक्षर लिखिछंती आमर किए से ना अति बड़ी जगन्नाथ दास ओडिया रे नवाक्षर लिखिछंती। अच्छा आमे से नवाक्षर उद्धार करवा एवं ता संगे संगे अच्छा आमर दासकाठियार जो मौलिक सुरु काठी इत्यादि इत्यादि अच्छा ता देहरे संलग्न करी गोटे प्रोग्राम करवा। हो सुन हे सुजन जन अपूर्व रस विधान भागवत वाणी एगे अति पवित्र परीक्षित राजा आगे सुख कहंती सरागे देवकी गर्भु श्री कृष्ण जन्मिले रात्र इंगित देले चक्र धरा वसुदेवा पुत्र भरी हेले बाहार
ଗାରେ ଛନ୍ତି ସକଳେ ଗୋପେ ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳେ ସମର୍ପିଲେ ବସୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କ କଳାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣେ ଆଉ ଏହି କଳାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। କେବଳ ଲୋକନାଟ୍ୟ କି ଲୋକଗୀତ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋର ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ବାଦ୍ୟ ଓ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଏ। ଏହା ସହିତ ରୋଜଗାର ସୂଚନା, ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା, ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣାଇଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଜଣାଏ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ମାଧ୍ୟମରେ। नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुंट जितेंद्र कुमार नायक। देश में कोरोना संक्रमण पुणी थे वृद्धि पाउथिबारु आमर अगणित श्रोता मानक एक निवेदन, सरकार द्वारा जारी करा कोरोना कटकणा बा मार्गदर्शिका को अणदेखा करंतु नहीं। मो अंचल साहित्य और साहित्यिकों कृति को लोकलोचन को आने मो कार्यक्रम सामुका माध्यम ओडिया साहित्य को समृद्ध और रुचिमंत कराइथिबा गंजामर बरपुत्र कवि सम्राट उपेन्द्र भंजଙ୍କ रचना लालित्यर सुधारस पान कराए कार्यक्रम भंज संगीत माधुरी रे। श्रोताबंधु नमस्कार। कार्यक्रम भंज संगीत माधुरी को आपण मानंकु पुणी थरे स्वागत। विदेशी नायक कोणार्क, बुद्धगिरी और वृक्षबंधु, बुद्धगिरी आत्मकथा, सालिया डैम, सांकुली पीठ, सिद्ध भैरवी, जौगड़ एमिति अनेक रूपक शुणिले मु आपण आम ऐतिह्य और परंपरा पई गर्व अनुभव करू। नाटक और गीतिनाट्य शुणाई मु आपण को प्रफुल्लित कराइबाकु चेष्टा करे। कौन हेला रानी? मो राजपुरी रे नथिली बोली से दुराचार इंद्र तुमको बांधी नथिला। एटे तोर छाती आरे सचिपति हाथी चढ़ा पण छडाइबी माती भी दई तो बलनी मु तो सहस्र नयन चढ़ाइबी। एटे तोर छाती आरे सचिपति हाथी चढ़ा पण छडाइबी
মাটি বিদয়িত বল নেই মুত সহস্র নয়ন তডাইবি କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣାଅ ନା ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅଛି? ନା ନା ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ବର୍ଗର ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ମୋର କୁନି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଶିଶୁ ରାଇଜ। ଏଥିରେ ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ବଡ଼ ଭାଇ, ବଡ଼ ଅପା, ଅଜା, ଆଈମାନେ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରଚିତ ଗପ ଗୀତ ଶୁଣାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ନାଟକ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିନୟ କଳା ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କୁନି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ସହ ମଜା ମଜା କଥା ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟ କରାଏ। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରେ। ଆମର ଅଗଣିତ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁରାଇଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ବବିତା ଅପା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ବହୁତ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ମିଶିଲାଣି। ଆଉ ଶିଶୁରାଇଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଥିଲା, ଏବେ ବି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉନ୍ନତି ବହୁତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମାନ ଉନ୍ନତରୁ ଉନ୍ନତତର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାହା ହଉ, ଶୁଭକାମନା କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆହୁରି ଭଲ କାମ କରୁ, ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚୁ, ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମନକୁ କିଣୁ, ଏହି ଶୁଭକାମନା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ। ଉଭୟ ଶିଶୁ ବୟସ୍କଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ବିଚିତ୍ର ଶୁଣାଏ। ଆଉ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ? ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣାଏ ଯୁବବାଣୀ। ମୁଁ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟଶୈଳୀ, ନୂତନ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ, ରୋଜଗାରର ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦିଏ। ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଏ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଏ। ମନୋରଞ୍ଜନ ସହିତ ଯୁବ ଶକ୍ତିକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରହିତ ସକାଶେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯୁବବାଣୀ ହେଉଛି ମୋର ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରର 28ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ଯୁବବାଣୀ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରେଡିଓ ସାଥୀ ତନୁଶ୍ରୀ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରେଡିଓ ସାଥୀ ଆଶା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥୀ ରଶ୍ମି।
संगीत साधना जारी रखिछंती से हेले शीतल कवि। चलतु तांको सह आज भेटिबा और जानिबा तांको मन कथा। आज अच्छा आपन को परिचय भाई। अभिषेक साहू बरमपुर। पाइजे भालो तते निजठू बुझिने बुझिने पिया बुझिने बुझिने प्रिया करिछि मते अलगा दुनिया बुझिने बुझिने प्रिया बुझिने बुझिने प्रिया। अर्पिता हेलो। हाय नमस्ते। श्रोता बंधु आगକୁ तो आहुरी बहुत किछि कथा बा अर्पिताଙ୍କ सह सुनिदबा तांको कंठरू किछि। जोछना लोचना दुरानी गने एमन माने ना एमने जोछना लोचना लोचना। समस्तଙ୍କ କଥା ତ କହିଲ ହେଲେ महिला ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କିଛି କର ନା ନାହିଁ? करे ना मु जाने प्रत्येक व्यक्ति निजर प्रथम शिक्षा परिवार ठारू ग्रहण करे आ परिवार को गढ़िबारे नारी माने मुख्य भूमिका निभांती। सेमानक पई मु रखिछि विशेष कार्यक्रम महिला महल। एथिरे घर करणाठू आरंभ करी रोषेई सौंदर्य साहित्य एमिति कि राजनीति पर्यंत सब विषय चर्चा हुए। वर्तमान परिस्थिति रे जननी जाया भगिनी रूपे नारी कर्मक्षेत्र एवं परिवार मध्य किपरि सामंजस्य रक्षा करि परिबो से कथा भी सिखाए। सेमानक लुक्कायित प्रतिभा को जनसम्मुख को आने शोषण विरुद्ध रे आईनगत लड़ाई सिखाए। सेमानक मनोरंजन देवा सहित विभिन्न शैली रे शिक्षा अधिकार और कर्तव्यर समस्त दिग उपरे आलोकपात मध्य करे। श्रोता भूणी नमस्कार। आपण स्नेह सदिच्छा को सांगरे नहीं आंतरिक शुभेच्छा और शुभकामना सह आपण सुख दुख हस लुह स्मृति अनुभूति को साउंटिबा पई मु चंदना पुणी आपण नहीं आसी आपण प्रिय कार्यक्रम महिला महल। कलार आराध्य देवी देवी सरस्वती उपासनार स्थल कला साहित्य नृत्य संगीत और कलाकार आराधनार पीठ ए आम प्रिय ब्रह्मपुर आकाशवाणी 28 वर्ष पूर्ति उपलक्षे महिला महल कार्यक्रम उपस्थापिका चंदना और अरुंधति तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। आपण आमर ए नियारा संपर्क आकाशवाणी एमिति जोड़ी रखी निज बहुजन हिताय बहुजन सुखायर उद्देश्य को चरितार्थ करी कोटि कोटि श्रोता मन किणी नेउ। आज शुभ दिन में उत्कलर आराध्य जगतरनाथ जगन्नाथ पाद तले एतिकी प्रार्थना। अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षयित्री ऑल इंडिया रेडियो ब्रह्मपुर 28तम पूर्ति अवसर में
ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ତାହାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ମୋର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ। ବିଶେଷ କରି ଏହାର ମହିଳା ବିଭାଗରେ ମୋତେ ବହୁବାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ମହିଳା ବିଭାଗ ବ୍ୟତୀତ ଏହାର ଶିଶୁ ଓ କିଶୋର ବିଭାଗ, ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା, ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବଳିତ ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୂରଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ବେତାର ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାତକାଳୀନ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତରୁ ଆମ ପରିବାରର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଣୁ ଏହି ବେତାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ମୋର ପ୍ରଚୁର ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି। ଆଜିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ତାହାର କର୍ମରତ ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे चलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो तुम मेरा, तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमको नहीं छोड़ूंगी। स्कर्टें साड़ी रात दोपहरी डर डर के नहीं चलूंगी। कैंडल जला के सैंडल दिखा के मर मर के नहीं चलूंगी। जिस दुनिया में माँ बहने रिश्ते नहीं है, काली है उस दुनिया से मर्यादा के रिश्ते सारे तोड़ूंगी। कदम मिला के देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। ଆରେ ବା, ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚାଷବାସ ବିଷୟରେ ତୁମଠୁ ଶୁଣେ ସେ କଥା କିଛି କହିବନି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଚାଷୀମାନେ ପରା ଆମର ଅନ୍ନଦାତା, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭୁଲିବି? ସେମାନେ ତ ମୋର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଢ଼ିଛି କିଷାନ ବାଣୀ। ଏଥିରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଓ ତାର ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରେ। ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜଳବାୟୁ, କୀଟନାଶକ, ପ୍ରାକୃତିକ କୃତ୍ରିମ ସାରର ପ୍ରୟୋଗର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଏ। କେବଳ ପନିପରିବା କି ଧାନ ଚାଷ ନୁହଁ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ଗୋପାଳନ, ମାଛ ଚାଷ, ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ପାଳନ, ଫୁଲ ଚାଷ, ଛତୁ ଚାଷ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଏ। ଆଉ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ସଫଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଚାର କରେ। ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରି ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଏ। ଭାଇନା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ହଏ ଭାଇନା, ଏବେ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ମୁଗ ଉପଡ଼ା ଲାଗିଛି। ସେ ଏମିତି ଧୂଳି ଧୂସ ଯାଅ କୁହନ। ଏବେ ଆମର ସେ କହିବା କଥା ନାହିଁ, ଆମ ଘର ପାଖରେ 3-4ଟା ପିଲାକୁ ପୁରା ବସନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ବସନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ, ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। ବସନ୍ତ ହେଲେ ବି ଆମେ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି, ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ନ କରିକିରି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ସଫା ସୁତରା ମେନ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। ଆମର ଆକାଶ
आकाशवाणी ब्रह्मपुर प्रतिष्ठा दिवस उपलक्षे किसान बाणी कार्यक्रम समस्त कर्मकर्ता अरुण भाई, भवानी भाई, मधुसूदन, नलिनी, सुकांती, मोनालिसा, धरित्री तथा मु डॉक्टर रामकृष्ण साहू आपण मानक शुभेच्छा और शुभकामना जनाऊँ। ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଉଁଟି ଆଣି ମୁଁ ଶୁଣାଏ ବାଟେ ଘାଟେ। ତୁମ ସହ ଆଜି ଫୋନରେ କଥା ହୋଇ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। କେବଳ ତୁମ ସହିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଫୋନରେ ମୋ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କଥା ହୁଏ। ହ୍ୟାଲୋ କିଷାନ ବାଣୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଷବାସ ସମସ୍ୟାର ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଦିଏ। ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ଡକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରୋଗ, ଏହାର କାରଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଏ। ଆଉ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଟିକେ ମଧୁରତା ଭରିଦେବା ପାଇଁ ମୋ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ସହ କିଛି କଥା କିଛି ଗୀତରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସ୍ମୃତି ହିଁ ଆମ ପରିବାରକୁ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଶୁଣ ମଉସା ମାଉସୀ ଭଉଣୀ ଭାଇ, ସର୍ବେ ଆସ କଥା ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଫୋନ ହେଉ କି ହେଉ ବା ମୋବାଇଲି, ଏ ଫୋନ ହେଉ କି ହେଉ ବା ମୋବାଇଲି, ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତୁ କି ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି। କଥା ହେଲେ ବାଣ୍ଟିବେ ନିଜ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଶୁଣିଲେ ପାଇବେ ସବେ ପରମ ସୁଖ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୁହିଁ, କିଛି କଥା କିଛି ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଏ କିଛି କଥା କିଛି ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। କିଛି କଥା କିଛି ଗୀତ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ମୁଁ ବନ୍ଦନା, ମୁଁ ପୁଷ୍ପିତା, ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରର 28 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଅନେକ 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 ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ତୁମ ଜନ୍ମଦିନ, ଆଜି ତୁମ ଜନ୍ମଦିନ, ତୁମକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ତୁମ ଜନ୍ମଦିନ, ତୁମକୁ দেখুন দেখুন বিতিগলা গোটা বছরে আকাশবাণী বরফপুর সাথে ভাব দিয়া নিয়া মোর সতেরে, ভাব দিয়া নিয়া মোর সতেরে। পশ্চিম ওড়িশার পহিলা শ্রোতা ভাবে যদি মুই জনা এছেন জুড়ি হয়ে গেল মোর সাথে সাথে কেতলি কেতে শ্রোতা বন্ধুগণ নাই হেবার গনি বনা, নাই হেবার গনি বনা। মুই সহদেবপুর গাঁবুড়মুন্ডা ভাইয়া রাজাবলপুর জেলা ভক্তিপূর্ণ পৌঁছা সুধাকর দাদা জুহার। জোহার, নমস্কার। ଆଉ ଭଲ ଅଛନ୍? ହଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛନ୍। ଏବେ ଏବେ ଠିକ ଅଛୁ। ଆପଣମାନେ ସବୁ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ହଁ ହଁ ଭଲ ଭାଇ। ଶ୍ରଦ୍ଧେ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ହଁ ଜୁହାର ଜୁହାର। ଆଉ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛୁ।
मुझे तो आकाशवाणी बरहमपुर के माने केन भाषा रे मु धन्यवाद जणामी जे जानि जे पारबार कैसे बेला देखो पूरा दिन दिन भरते गला उडे एंता जो मते डोरी लगे देले जे पूरा भूले हमारा हाँ हाँ निश्चित मोर तो आकाशवाणी माध्यम को मोर शुभेच्छा देवी जे तर बहुत जना सुखाय बहुत जना हिताय एति माध्यम रे चाली रहिताउ और दिग दिग धरी श्रोता माने आकाशवाणी सहित जड़ित रहंतु एहा ही मोर शुभ गीतटी शुणु शुणु मते भी मो अतीतर स्मृति बहुत मन पड़ुछि। अतीतर स्मृति आमको भी से स्मृति शुणा। अतीत को फेरी चाहिए स्मृतिर झरकारे उंकी मारे सेतेबेଳର लोकप्रियतार शीर्षरे थिबा केतोटी कार्यक्रम जेमिति कि गुमर कथा चिठी पत्र आपणको अनुरोधरे ए आखिर केते कथा गीति कथा मित जानिथा वार्ता वर्तिका आमरी गाँ स्मृति अनुभूति क्रीड़ा क्रीड़ाविद सूचना मूर्छना हस मौज समृद्धि पथे भारत एम सहर ब्रह्मपुर विकास पथे गंजाम एमिति आहुरी अनेक कार्यक्रम मते लगुछि हिताकांक्षी बंधुटीए परी तुमे सबु बेले आम पाखे पाखे थाओ। हस खुशीर समय रे पर्वपर्वाणी रे जेमिति झुलना यात्रा होली रथ यात्रा दीपावली दशहरा कार्तिक पूर्णिमा गम्हा पूर्णिमा कुमार पूर्णिमा जन्माष्टमी महाशिवरात्रि गणेश चतुर्थी श्री पंचमी ईद मोहरम गुड फ्राइडे ख्रिस्टमास नया वर्ष भली समय रे मो विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत करी आपनको सुनाए। से गोपालपुर बेलाभूमि उत्सव हेउ माँ ताराताणी यात्रा बा माँ बुढ़ी ठाकुणी यात्रा सबुथिरे स्वतंत्र कार्यक्रम प्रस्तुत करे। जानिनी जानिनी माँ किछि मु
ଜାଣିନି କେତେ ଯେ ଜନମ ମାଳ ବାଟ ତ ପାଉନି ମତେ ବାଟ ଦେଖା ତୁ ଜନନୀ ତୁ ହିଁ ଏକା ମୋ ନିଜର ଜାଣି ମତେ ବାଟ ଦେଖା ତୁ ଜନନୀ ତୁ ହିଁ ଏକା ମୋ ନିଜର ଜାଣି ଏତିକି ତ ପଦେ ଦାଇନି ଖାଲି ଖୁସିରେ ନୁହେଁ ଦୁଃଖରେ ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ 1999 ମହାବାତ୍ୟା ଫାଇଲିନ୍ ଫନି ନଈବଢ଼ି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ କରୋନା ଭଳି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଅଭିଯୋଗକୁ ସରକାରକୁ ଜଣାଏ ତ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସରକାର ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ସହାୟତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହି ସତର୍କତାର ସହିତ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଥାଏ। ସଂକ୍ରମଣ ଚେନକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେବା ହିଁ କରୋନା ଗଡ଼କୁ ଜିଣିବା। 6 ଫୁଟ ଶାରୀରିକ ଦୂରତା ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସପିଂ ମଲ୍ ଭିଡ଼ ଥିବା ମାର୍କେଟ ଏଟିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟର ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଆଦି ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ। ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଜରୁରୀ। ତୁମେ ତ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛ। ତାହେଲେ ତ ତୁମେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା କଥା। ପାଇଛି ମୁଁ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ସଦିଚ୍ଛା ସହଯୋଗ ଫଳରେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆକାଶବାଣୀର ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ମୁଁ ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଆକାଶବାଣୀର ଜାତୀୟ ବାର୍ଷିକ ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। ସତରେ ନା କ'ଣ? ତୁମେ କ'ଣ ସବୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛ? 1994 ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର ଶାନ୍ତନୁ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ତଥାପି ଆକାଶ ସୁନୀଳ ଆକାଶବାଣୀର ଜାତୀୟ ବାର୍ଷିକ ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ ହୋଇ ମୋତେ ଗର୍ବିତ କରିଥିଲା। ସତରେ କି ସୁନ୍ଦର ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେହି ଘର ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଚହିଁ ଥାଏ ନିରନ୍ତର। ବାଃ 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 ଆସନ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଏହି ସାଗର ବେଳାରେ କେଡ଼େ ମଧୁର ଲାଗୁଛି ଏ ଗୀତ। ଶ୍ରୀ ଋଷିକେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲି। ଯେମିତି 2002 ମସିହାରେ ଖୁସି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ 2009 ମସିହାରେ ହସ ମୋ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଆଣିଦେଇଥିଲା। 2012 ମସିହାରେ ଘର ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 2013 ମସିହାରେ ପକ୍ଷୀ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲି। କହେ ବିଣାକାର ଶୁଣ ସୁଜନେ କେତେ ଖୁସି ଥାଏ କାହାରି ମନେ। ବିଣାକାର ଛନ୍ଦେ ଯାଉଛି ଗାଇ ଗଞ୍ଜାମର ଲୋକ ଗୀତ ଟଇ ଯେ ବିଣାକାର ପରମ୍ପରା ଖୁସିର ମରମ କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ମିଳିଛି ଗୀତ ପସରା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହେ କେତେ ଖୁସି ପୁଣି କେଉଁଠି ଥାଏ। ଖୁସିର ଠିକଣା କଥାକୁ ଶୁଣି ଖୁସି ହେଉଥିବେ ମୋ ଶ୍ରୋତା ଶ୍ରେଣୀ ଯେ ଖୁସିର ପ୍ରକୃତ କଥା ଖୁସିର ଠିକଣା
ଜଣା ଯେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଶ୍ରୋତା। ଧାରଣା ଉପରେ ଗଡ଼ିଲେ ରେଳ, ଛୁକୁ ଛୁକୁ ନାଦେ ପଡ଼ିଲେ ତାଳ, ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଅତାଳ ଜଳ, ନଥିଲେ କି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତା ସାଗର। ଏ ଧାରଣା ଉପରେ ଗଡ଼ିଲେ ରେଳ, ଛୁକୁ ଛୁକୁ ନାଦେ ପଡ଼ିଲେ ତାଳ, ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଅତାଳ ଜଳ, ନଥିଲେ କି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତା ସାଗର। ଯେ ଏ ଜଳରେ ସାଗର ଖୁସି, ସାଗରକୁ ନେଇ ହେଉ ଖୁସି ରେଳ, ଯେ ଧାରଣାକୁ ନେଇ ଖୁସି। 2009 ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆ ମୋ ସକାଳ ଆ ପାଇଁ ମୁଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆବୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲି। ଆଉ 2010ରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା କଢ଼ିର ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲି। ଆଜି ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡା ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କୃତି ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଅମର ହୋଇ ରହିଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସେଠି ଶୀତ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏସି ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ଗାଁ ଗାଁରେ ଆସିକରି ବୁଲୁଛୁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋର ଆସିବା କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ସେଇଠି ବସିଲେ ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲେ ଲୋକ ଆସିକି କାମ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜଣେ କଳାକାର, ସାହିତ୍ୟିକ, ଲେଖକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ, ଜ୍ୟୋତିଷ, କ୍ରିୟାଯୋଗୀ, ତେଣୁକରି ମୋର ନିଜେ ମୁଁ ଯିବି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବି, ଗାଁରେ ଯାହା ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି ନିଜେ ବୁଝିବି, ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇବି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ଗଞ୍ଜାମ ମାଟି ପ୍ରତି, ସଂସ୍କୃତି, କଳା ପ୍ରତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଆସୁଛି ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁ ଧରି ବୁଲୁଛି। ଶ୍ରୀ ଜୟଦେବ ଭୂୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ 2014 ମସିହାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲି। ମୁଁ ଜୟଦେବ ଭୂୟା ଆଜି ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର କେନ୍ଦ୍ର ତାର 29ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଯିଏ ବି ରହିଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଷ୍ପାଦକ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ବି ରହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଭାଗର ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ର ଦୀର୍ଘ 28 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିଆସୁଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିଛି। ଏଇଟା ହିଁ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। 2014 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଷ୍ପାଦକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲି, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏକ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ, ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ସାମୟିକ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଏଠି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏହି ଆକାଶବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଚାଲୁଥିବ ମଧ୍ୟ। କେବେ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ନେଇକି ବନ୍ଦ ହେଇନି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଚାଲୁଥିବ, ଆକାଶବାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏମିତି ସୂଚନା, ମନୋରଞ୍ଜନ, ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିବ ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ଜାରି ରଖିଥିବ ସବୁଠି, ସବୁ ସମୟରେ, ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ। ସେ ବନ୍ୟା ହେଉ, ବାତ୍ୟା ହେଉ, ଦୁର୍ଯୋଗ ହେଉ ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। 2015 ମସିହାରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସବୁଜ ସକାଳ ଆସୁଛି ଫେରି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ଆଣିଥିଲା। ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆମର 2015 ମସିହା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆକାଶବାଣୀ ବାର୍ଷିକ ପୁରସ୍କାର ଗୋଟେ ହୁଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କୃଷି ଏବଂ ଗୃହ ଅନୁଭାଗ ପାଇଁ, ଫାର୍ମ ଆଣ୍ଡ ହୋମ୍। ଆମେ ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। ଏ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗରୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲୁ। ଏ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ସବୁଜ ସକାଳ ଆସୁଛି ଫେରି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଖୁସି ଲାଗେ ତ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ସୁନାର ସକାଳ କଥା ବହୁତ ସମୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁ, ଯେମିତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ,
ସୁନାର ସକାଳ ଆସିବ ବା ସୁନା ପିଲା, ଆମେ ସୁନା ଶବ୍ଦଟିକୁ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ ସବୁଜ ସକାଳ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କାରଣ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମେ ସବୁଜ ହରା ହେଇ ପଡ଼ୁଛେ। ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏମିତି ଦେଖିଲା ଯେ ତାର କ୍ଷେତ ଆଉ ଏତେ ସବୁଜ ଲାଗୁନି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଦିନକୁ ଦିନ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ଏ ସବୁଜିମାଟା ଆମ ପାଖରୁ ଯେମିତି ଦିନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମ ପାଖରୁ ଚାଲି ଯାଉଛେ ବା ହରେଇ ଦେଉଛେ। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ସବୁଜିମା ଆମ ଭିତରେ ଆସିବା ପାଇଁ, କ୍ଷେତ ଭିତରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ସବୁଜିମା ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତତା, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତତା ଆସିବ। ତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ ଯେଉଁ ସବୁଜ ସକାଳ ଆସୁଛି, ଫେରି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସକାଳ ଆସୁଛି, ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସକାଳ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ସକାଳ ସବୁଜ ହେବ। ବହୁତ ଆଦୃତ ହେଇଥିଲା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ବି ଶୁଣିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଳିଆ ତାକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ପୁରସ୍କାର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଦୃତ ହୁଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୁଏ, ଜୁରିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୁଏ, ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗେ। ସମୟର ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ଅବଲୀଳା, 28 ବର୍ଷ କଥା ଯଦି ଏବେ ମନେ ପକାଇବା, ଆମକୁ ବି ନିଜକୁ ଟିକେ ପଛକୁ ଫେରି ଫେରି ଯାଇ ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା ଏଇ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ସାମ୍ନାରେ, 1993 ମସିହାରେ ଆମେ ଏଇଠି ବସି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ। ଉଦ୍ଘୋଷକର ଭୂମିକାରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲାବେଳେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ମୁଁ କରିଛି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆକାଶବାଣୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦେଖି ଯାଉଛେ, ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଆସିଲାଣି ତାର। ଆକାଶବାଣୀ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼, ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଢ଼ି, ଯେଉଁ ଭିତରେ ମଣିଷମାନେ କାଳେ ଥିବେ, ସେ ଭିତରେ ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକେ ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲେ ବା ଭାବୁଥିଲେ ଭିତରେ ମଣିଷମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ପକେଟରେ ରହିଲାଣି, ଗୋଟେ ଏଡ଼ିକି ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ରେଡ଼ିଓ ରହିଲାଣି। ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତି ସୁଲଭ ହେଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ରେଡ଼ିଓର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭୂମିକା ଅଛି ଏବଂ 28 ବର୍ଷ ପରେ ବି ତାର ସମୟ ଅଛି, ତାର ଉପଯୋଗିତା ଅଛି। ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ନିକଟ ଯେତେ ହେଇପାରିବା, ତାଙ୍କ ଭିତର କଥା କେବେ ବି ସରିବନି। ଯେମିତି ଆଇ ପିଢ଼ିର କଥା ସରେନି, ମଣିଷର ହୃଦୟର କଥା ସରିବନି, ଶ୍ରୋତାର କଥା ସରିବନି। ଇଏ ଚାଲିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, ଏ ଆଶା ରଖିବା। ତୁମକୁ ଶୁଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ବିଷୟରେ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିନଥିଲି। ଆଜି ସବୁ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ମୁଁ ଖାଲି ମୋ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୋ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ସାମୟିକ ଉପସ୍ଥାପକ ଉପସ୍ଥାପିକା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି।
ଅଧ୍ୟାପିକା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନମୋହନ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ମନୋଜ ସାମଲ, ଶ୍ରୁତକୀର୍ତ୍ତି ମିଶ୍ର, ପୁଷ୍ପିତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ବନ୍ଦନା ମିଶ୍ର, ଗାୟତ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର, ନାରାୟଣ ସାମଲ, ସ୍ମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ, କାମାକ୍ଷୀ ପ୍ରସାଦ ପାତ୍ର, ବିଶ୍ୱନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମିହିର କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ଶର୍ମିଷ୍ଠା ପାତ୍ର, ମଧୁସ୍ମିତା ରଥ, ଆଶ୍ରିତା ନାୟକ, ସ୍ନେହଲତା ତ୍ରିପାଠୀ, ସ୍ମିତାସ୍ମିନୀ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ରଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜଗନମୋହନ ମହାପାତ୍ର, ସାମୟିକ ଘୋଷକ, ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର। 1993 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଏପ୍ରିଲ ପହିଲା ଦିନ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କାମାକ୍ଷୀ ପ୍ରସାଦ ସିଂହଦେଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏକ ବେତାର କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, ତା ଠିକ୍ ପରଦିନ ଆମେ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦଟିଏ ଭାସି ଆସିଥିଲା, ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ସେ ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦଟି ଆମକୁ ଏମିତି ଆକୃଷ୍ଟ କଲା ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆକାଶବାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ। ତାପରେ ଆମକୁ ଆକାଶବାଣୀ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲା, ସାମୟିକ ଘୋଷକ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲା। ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲୁ। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଆସିଲୁ, ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ଆମର ଭଏସ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିପାରୁ, ତେଣୁ ଆକାଶବାଣୀ ଆମକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆକାଶବାଣୀର ଭଏସ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ଆକାଶବାଣୀର ଶବ୍ଦ ଅଲଗା। ଗୋଟିଏ ଥରକରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଭଏସ୍, ୟାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ତ ଆମକୁ ସେଇଟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଭଏସ୍ଟି ଆକାଶବାଣୀରେ ଯାଉଛି, ତା ଫଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଆକାଶବାଣୀ ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମନେ ଅଛି। ଆମର ଯେତେ ଘୋଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକାଶବାଣୀ ସହିତ ଆତ୍ମୀୟତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆକାଶବାଣୀ ଭିତରର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କର ପରିଧି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଜର ପଣିଆ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯୁବବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ପରମିସନ୍ ବି ନଥିଲା ଯୁବବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଉମାକାନ୍ତ ଦାସ, ଋଷିକେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା। ତାପରେ କଲିକତା ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପାଇଁ ପଠା ହେଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଭାବେ ସିଏ ଏପ୍ରୁଭ୍ଡ ହେଇକରି କଲିକତାରୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଯୁବବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିସାବରେ ଆମେ ପାଇଲୁ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ଥିଲେ, ସୁଧା ମିଶ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୀପକ ସାମନ୍ତରା ହୁଅନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତନୁ ରଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ଋଷିକେଶ ପଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତୁ, ଋଷିକେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ନେଇପାରିଛନ୍ତି। ଏ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ାଏ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ବି ପାଇଛି। ସେ ଭିତରେ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେଡ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ଦାସ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ର ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସବୁଠୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଛାତି କୁଣ୍ଡେ ମୋଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କଟକ ଆକାଶବାଣୀ ପକ୍ଷରୁ ଆମର ସେତେବେଳେ 1993 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଲୋକ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ରେଡ଼ିଓ ଅଧିକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଆମକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଆନାଉନ୍ସର ଥିବା ଗୁଡ଼ାଏ ବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ଭଲ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୌରବର କଥା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଏତେ ମନଲାଖି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆମର ଆନାଉନ୍ସର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆକୁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ଆକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରର ଆମେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହୋଇପାରିବ। ଏଇଠି ସଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାମା ଡିଭିଜନ୍ ବି ଖୋଲାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆକାଶବାଣୀ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିବା ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏତିକି ଆମର କାମନା। Happy
ମୋ କାହାଣୀରେ ମୋତେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇଛନ୍ତି ମୋର କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଉମାକାନ୍ତ ଦାସ, ଡକ୍ଟର ସୁଧା ମିଶ୍ର ଓ ପରେ ପରେ ଶ୍ରୀ ଦୀପକ ସାମନ୍ତରାୟ, ଡକ୍ଟର ଶାନ୍ତନୁ ରଥ, ଡକ୍ଟର ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ହୃଷିକେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୋର ଦିଶା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠୀ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରର କୁଆଡ଼େ 28 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା। ଆଜି ହେଉଛି 29 ବର୍ଷର ଜନ୍ମଦିନ ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରର। ଆମର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ଆକାଶବାଣୀରେ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି। ପରିବାରର ଯେମିତି ସହଯୋଗ ନ ମିଳିଲେ ଜଣେ ପିଲା ମଣିଷ ହୋଇପାରେନି, ସେମିତି ଆକାଶବାଣୀର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଆମର ଟିମ୍ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ପ୍ରଯୋଜନା ବା ପରିଚାଳନା ଜଣକର ନାଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରତ ରହନ୍ତି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁନ୍ଦର କରିକି ଗଢ଼ିବାରେ ଆମର ଉପସ୍ଥାପକ ଉପସ୍ଥାପିକା ବା ଘୋଷକ ଘୋଷିକାଙ୍କର ଅବଦାନ ବେଶୀ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଆଉ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ହେଲେ ଆମର ସବୁକିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିୟମିତ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣି ନଥାନ୍ତେ ବା ଅଭିଯୋଗ କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଏତେ ଆଗକୁ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିୟମିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ ଚିଠିପତ୍ର ନାହିଁ, ଆପଣ ଫୋନ୍ ଆମର ଫୋନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଚାଲୁଛି, ଫୋନ୍ରେ ଆପଣ ଜଣାଇ ପାରନ୍ତି ସେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉ କି ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ତ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିକି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଆହୁରି ଅଲଗା ନୂଆ ନୂଆ ଭଲ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଘୋଷକ ଘୋଷିକା ବା ଉପସ୍ଥାପକ ଉପସ୍ଥାପିକା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ପାଇବେ ଆଉ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭଲ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତୁମ ଜନ୍ମଦିନ, ଆଜି ତୁମ ଜନ୍ମଦିନ, ତୁମକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ତୁମ ଜନ୍ମଦିନ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଷ୍ପାଦକ ସୁଧାକର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରର 29ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ଆମର ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଆମକୁ ଏମିତି ସହଯୋଗ କରୁଥିବେ ଯେମିତି ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ସଦିଚ୍ଛା ମାନ ଅଭିମାନ ଆମ ସହ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ଅଭିମତ ଦିଅନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶୁଣେଇବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଭାଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଭାଗର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ନାୟକ। ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରର 29ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସର ପୁଣ୍ୟ ଅବସରରେ ଆମର ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆକାଶବାଣୀ ପରିବାର ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସଦିଚ୍ଛାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆକାଶବାଣୀ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଅହର୍ନିଶି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଆସିଛନ୍ତି। କରୋନାର ଭୟାବହତାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ଜର୍ଜରିତ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କରୋନା ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଓ ସମ୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିରନ୍ତର ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଶାତୀତ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର, ଇମେଲ୍, ଚିଠି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥୋପକଥନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ତଥା ଆମର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଜି ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୂର୍ବ ଭଳି ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଆମର ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଜରିଆରେ ଏହାର ପ୍ରସାରଣ ପରିସର ଅଭୂତପୂର୍ବ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମର ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏୟାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ଯାହା କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ସଦୃଶ ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୁଗମ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ତଥା ମନୋରଞ୍ଜନଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଏମିତି ଚିରନ୍ତନ ଜାରି ରହିବ। ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱନକ୍ଷତ୍ର ଦିବସର ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଥାଉ, ଏତିକି କାମନା କରି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।
आकाशवाणी ब्रह्मपुर असिस्टेंट इंजीनियर अमर प्रसाद साहू मोर समस्त इंजीनियरिंग विभाग सहयोगी भाई और भौणी मानक द्वारा आकाशवाणी कार्यक्रम गुड़ी को सुंदर भाव आपण पाखरे उपस्थापित करने सतत चेष्टित अच्छु। आज आकाशवाणी 29तम प्रतिष्ठा दिवस रे अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना जनाऊछु। नमस्कार। मोर माने आकाशवाणी ब्रह्मपुर कहानी मु सबु समय रे सबु परिस्थिति रे आपणक सह छाई भली रही। बहुजन हिता बहुजन सुखाय मोर एही बाणी को सार्थक करने को जाई मु सर्वदा आपण मानक हितरे आपण मानक सुख पाई एमिति कार्य करि चलिथिबी। एहा ही मोर एकमात्र इच्छा। सकाळ को जिए डाकी दे जाए निदरू उठे दे सारा दिन जाक सुंदर सतेज सते बतारी पाई अलस संजको करे रंगर रोशनी से जे आकाशवाणी दुआर की करे सपनर रानी से जे आकाशवाणी सूचना मुछनार कुहुक मुड़ी से जे आकाशवाणी से जे आकाशवाणी आकाशवाणी से जे आकाशवाणी आकाशवाणी से जे आकाशवाणी सकाळ बा संज दिन अबा राति आकाशवाणी सब समयर साथी। तुम सह कथा होई आज मते बहुत भल लागिला। आज तुम जन्मदिन रे मो तरफरु जन्मदिन भेटी। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही
रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए हार के ओ राही 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 नैना तू जो लिए है ये राहों के दिए हैं नैना तू जो लिए है ये राहों के दिए हैं लोगों को उनका सब कुछ देके तू तो चला था सपने ही लेके कोई नहीं तो तेरे अपने हैं सपने ये प्यार के ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही रुक जा